आसतु वर्तमान आम प्रभुंर वाक्य मध्यक जावा। आज आम गालातिया 6 पर्वर 3 पदरू आरंभ करी 8 पद पर्यंत अध्ययन करने निमंते जावा। एठारे मु आपनको स्मरण कराई देबा चाहे जे गत पाठरे आम भार बहन करने नहीं लक्ष्य करूँ, जो भार कि आम अन्य मान सहित अंशी कराई पारिबा, किंतु आउ केतक भार अच्छी जहाँकि आम अन्य मान सहित अंशी कराई पारिबा नाही कि अन्य माने सेई भार आम मान ठारू नहीं पारिबे नाही। आसंतु आम से विषय नहीं वर्तमान अध्ययन करी आलोचना करने निमंते जावा। तेबे देखंतु गालातिया 6 पर्वर 3 और 4 पदरे एहिपरि लेखा अछि, जदि कौनसी लोक असार हेले हें आपना को बड़ बोली मने करे, तेबे से निजको प्रवंचना करे, किंतु प्रत्येक जन आपना कर्म परीक्षा करू, तेबे से अन्य सहित आपना को तुलना करिबा द्वारा दर्प न करी केवल निजठारे दर्पर कारण पाइब। मु भावे पाउलंकर भाव एही जे आम्हे माने प्रत्येकंक निकटକୁ जाई कहि परिबा नाही आमानकर भार बहन करिबा निमंते। या परे 6 पर्वर 5 पदरे लेखा अछि, कारण प्रत्येक जन आपना भार बहन करिब। आपण देखंतु प्रत्येक व्यक्तिविशेषक जीवन प्रत्येकंक ठारू भिन्न बा स्वतंत्र। एपरि केतक भार अछि जहाँकि आपणକୁ ओ मोते केवल बहन करने हेब। तहि मध्यरु अल्प केतोटी मु आपणक सम्मुखरे रखिबाकु चाहे। प्रथमटी होछि क्लेश। ताहा आपणକୁ ही बहन करने हेब। आपणक निमंते अन्य केही बहन करि पारिबे नाही। एही जगतକୁ आपण एकाकी आछंती ओ आपणକୁ एकाकी सेही क्लेश सह्य करबाकु हेब। धरिनियंतु जणे माँ तार संतान को जेतेबेले गर्भरे धारण करे सेतेबेले से निजे सेही कष्ट को बहन करिथाए, मात्र केही ताहाठारू नहीं पारे नाही। एहीपरि शारीरिक कष्ट बा क्लेश आपणक जीवन रे आसीबो। आपण असुस्थ होई पड़िबे, मात्र केही हेले आपणक स्थान नहीं पारिबे नाही। ता आपणको ही बहन करबाकु हेब, ता आपणको ही सह्य करबाकु हेब। आउ एक भार मध्य रही अछि जहाँकि आपण अथवा मु आमे अन्य काहारी को तहिर अंशी कराई पारिबा नाही। आउ ताहा हेउछि मृत्यु। आमे अन्य मानकु एथिर अंशी कराई पारिबा नाही। समय आसीबो आम प्रत्येकंकु सेही मृत्युर द्वार मध्य देई प्रवेश करबाकु हेब ओ आमको एकाकी ही जीवाकु हेब। आमको एकाकी ही सेही भार बहन करबाकु हेब। आम पाई ताहा आउ केही बहन करि पारिबे नाही। तृतीय भारटी होछि ख्रीष्टक विचारासन सम्मुखरे प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी मानकु उपस्थित हेबाकु हेब ओ प्रत्येक जनकु निज निजर कर्मर निकास देबाकु हेब। तेबे अविश्वासी तथा अधार्मिक मानक निमंते मध्य विचार रहिअछि, ताहा केवल विनाश निमंते। मात्र ख्रीष्ट विश्वासी निमंते सेही ख्रीष्टक विचारासन अछि, जोंठारे ख्रीष्ट विश्वासी तार कर्म नहीं पुरस्कृत हेब बा पुरस्कार पाइब कि नाही तहिर विचार करा जाए, किंतु तार परित्राण उपरे कौनसी प्रश्न करा जाई पारिब नाही। ताहा ख्रीष्ट विश्वासी निमंते से ख्रीष्टक क्रूसरे स्थिर करा जाई अछि। अर्थात जेतेबेले जणे पापी पापर उद्धार प्राप्त होइअछि आउ से परित्राण प्राप्त होइअछि, आउ से ताहार परित्राण केबे हेले हरैब नाही। किंतु यह होछि ख्रीष्ट विश्वासीर कार्य जहाँकि ख्रीष्टक विचारासन निकटरे विचार करा जाए। रोमियो 14 पर्वर 12 पदरे लेखा अछि, अतएव आमानकर प्रत्येक जनकु ईश्वरक छामुरे निज निजर हिसाब देबाकु हेब। सेहीपरि द्वितीय कोरिन्थीय 5 पर्वर 10 पदरे लेखा अछि, कारण भल हेउ बा मंद हेउ प्रत्येक जन आपणा शरीर द्वारा कृत कर्मानुसारे फल पाइबा निमंते ख्रीष्टक विचारासन छामुरे आम समस्तଙ୍କୁ प्रकाशित हेबाकु हेब। शेषरे पाउल एक महान नियम को आनी विशेषकर ख्रीष्ट विश्वासी मानक सम्मुखरे आनी उपस्थापित करांती। ताहा हेउछि भ्रांत न हुଅ, ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती, कारण मनुष्य जहा बुणे ताहा ही से काटिब। हाँ, यह सत्य। मनुष्य जहा बुणे
ତାହା ହିଁ ସେ କାଟିବ। ମାତ୍ର ତଥାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଭରସାଜନକ ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି। ଯେହେତୁ ସେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତରେ ତାହାର ସହଭାଗିତା ଅଛି ଓ ସେ ତାହାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ମାତ୍ର ସେ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହଭାଗିତା ଅଛି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। କେହି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଅଛି ଓ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଲୋକରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଆଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ପାପକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପାପ ତଥା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସେହି ଆଲୋକ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ପାପ କ'ଣ ତାହା ଦେଖାଇଦେବ। କାରଣ ଏହି ଜଗତରେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କି ନିଷ୍ପାପୀ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ଭାର ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ଆପଣ କିମ୍ବା ମୁଁ ବହନ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ସହ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଭାର ବିଷୟ ନେଇ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ପାପ। ଏହି ପାପର ଭାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ 55 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ଭାର ପକାଅ, ତହିଁରେ ସେ ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ସେ ଧାର୍ମିକକୁ କଦାପି ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 11 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରି କହନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ସେ ହିଁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ପାପ ଭାରକୁ ହାଲୁକା କରିଦେବେ, କାରଣ ସେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଭାର ହାଲୁକା କରିଦେଇପାରନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାର ସହିତ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? କେତେକ ଭାର ରହିଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀ କରାଇପାରିବେ। ଆଉ କେତେକ ଭାର ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବହନ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାପର ବୋଝ ଏତେ ଭାରି ଯେ ଆପଣ ତାହା ନିଜେ ବହନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କି କିଏ ସେହି ବୋଝ ହାଲୁକା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା କ୍ରୁଶରେ ବହନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ତାହା ନେଇଯାଇଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପାପ ବୋଝ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଅଥବା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ତାହା ବହନ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ଏହା କେବେ ହେଲେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, କିଓ ବା ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା ଅନ୍ୟ ସହିତ ଅଂଶୀ କରାନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ସବୁ ନିଜେ ବହନ କରିଅଛନ୍ତି ବା ସେ ନିଜେ ବହନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାପର ଭାର ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବହନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ। କହିପାରିବେ ଆଉ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? କେହି ନୁହନ୍ତି, କେହି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାପ ବୋଝ ଲଦି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭାର ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିଦେବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବେ। 6 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେ ଶିକ୍ଷାଦାତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ସହଭାଗୀ କରାଉ।
ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ବା ଭୌତିକ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ସେବିକାମାନଙ୍କର ଭାର ବହନ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଭାବ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଭାବ ମୋଚନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନା କରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀମାନଙ୍କୁ, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ମୋଚନ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସେମାନଙ୍କର ସହିତରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ 6 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ଏହି ନିୟମଟି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ଓ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଅଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କର୍ମର ସମୁଚିତ ଫଳ ଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯାକୋବଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯେ ସେ ଯେପରି ପ୍ରତାରଣା କରିଥିଲେ ସେହିପରି ପ୍ରତାରିତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27-29 ପର୍ବରେ ଆମେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ଯାକୋବ ତାହାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କଲେ। ସେ ଏକ ଛେଳିର ଛାଲ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଭାଇ ଏସଉ ବୋଲି ପ୍ରତାରଣା କଲେ, ଯେପରି ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ପରେ ପଳାଇ ଯାଇ ତାହାଙ୍କର ମାମୁଁ ଲାବନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଲେ। ଆଉ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବୁଣିବେ ତାହା ହିଁ କାଟିବେ। ଜାଣନ୍ତି ଯାକୋବଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିଲା? ସେ ରାହେଲ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଯେ କି ଲାବନଙ୍କର କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ତାହା ନିମନ୍ତେ 7 ବର୍ଷ ବେଠି କର୍ମ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଓ ସେ ତାହାର ମୁଖରୁ ଓଢ଼ଣୀ ଉଠାଇ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ସେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଜାଣନ୍ତି? ସେ ସେଠାରେ ରାହେଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନ୍ୟା ଲେୟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଯାକୋବ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାଙ୍କ କୃତ କର୍ମର ପ୍ରତିଫଳ ପାଇଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରତାରଣା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ସେ କନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାବନ ତାଙ୍କୁ କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟା ବଦଳେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନ୍ୟାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଯାକୋବ କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯାକୋବ ଯେପରି ପ୍ରତାରଣା କରିଥିଲେ ସେହିପରି ପ୍ରତାରିତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କେବଳ ଯାକୋବଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁନା, ସେହିପରି ଆହାବ ଓ ଇସେବେଲଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ। ସେମାନେ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କଲେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 21 ପର୍ବରେ ଆହାବ ଓ ଇସେବେଲର ଘଟଣା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ନାବୋତର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଆହାବ ନାବୋତର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲୋଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନାବୋତ ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆହାବ ଓ ଇସେବେଲ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ନେଲେ। ଇସେବେଲ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ନାବୋତକୁ ବଧ କଲେ ଓ ଆହାବ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ
ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଅପରାଧରୁ ବର୍ତ୍ତିଯିବେ ବୋଲି। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମ୍ବାଦ ପଠାଇଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ କି ବଧ କରିଅଛ ଓ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସାତ କରିଅଛ? ଆହୁରି ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ କହିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁରମାନେ ନାବୋତର ରକ୍ତ ଚାଟି ଖାଇଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୁକୁରମାନେ ତୁମ୍ଭର ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଟି ଖାଇବେ। ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 21 ପର୍ବର 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପରେ ଆହାବ ରାଜା ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ରଥ ଚାଳକକୁ କହିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ସେହି କ୍ଷତରୁ ରକ୍ତ ଝରି ରଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବହିଗଲା। ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତାହାଙ୍କୁ ସମରିଆକୁ ଅଣାଗଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ସେହି ସମରିଆର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସେମାନେ ରଥକୁ ଧୋଇଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ କୁକୁରମାନେ ସେହି ରକ୍ତକୁ ଚାଟି ଖାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କୃତକର୍ମର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରୁ। ସେହିପରି ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯେ ସେ ଯେପରି ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବା ପଛରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେହିପରି ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଗାଲାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଯେପରି କରିଥିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ସେପରି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ ସେ କାଟିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଉଦରର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଶରୀର ପ୍ରତି ଯେଉଁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କଲାକର୍ମର ପ୍ରତିଫଳ ନିଜେ ଭୋଗ କରେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଯୁବା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରେ ଜଡ଼ିତ ବା ଅବାଧ ଯୌନ ସଂସର୍ଗତାରେ ଲିପ୍ତ, ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତହିଁରୁ ଓହରି ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ତା ନହେଲେ ଆପଣ ତହିଁର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଏପରିକି କୌଣସି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ପାପ କରି ତହିଁରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯାହା ବୁଣିବେ ତାହା ହିଁ କାଟିବେ। ହଁ, କେହି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ହଁ, ତାହା ଅତି ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣ ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭୋଗ କରିବେ, ଯଦିଓ ଆପଣ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ପାପ କରି ପାର ପାଇଯିବା। ପାପ କଲେ ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଅଛି। କାରଣ ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ? କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଓ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ତଥା ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପଶୁ ବା ପକ୍ଷୀ ତା'ର ରକ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ଶରୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ନିଜର ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାହା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ପବିତ୍ର। ସେ ନିଷ୍ପାପ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପୁରୁଷ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କଲାକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରେ, ତହିଁରୁ ତାହାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅତି ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ପ୍ରତିଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ କରିବେ। କାରଣ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ।
ଆମେ ଯାହା ବୁଣିବା ତାହା ହିଁ କାଟିବା। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ ଈଶ୍ୱର, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକୁ ଦୋଷୀ ବା ଦୋଷୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ଯେ ଆପଣା ଶରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଣେ ସେ ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କ୍ଷୟଣୀୟ ଶସ୍ୟ କାଟିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଣେ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରୂପ ଶସ୍ୟ କାଟିବ। ତେବେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରୂପ ଶସ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା ଏହି ଜୀବନରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଗୌରବର ବିଷୟ ସବୁକୁ ଯୋଗ କରେ। ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟ ନେଇ ବିଶେଷ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚାରାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହେବ ଓ ନିଜ ନିଜ ଶାରୀରିକ କର୍ମର ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଶରୀରର ସୁଖ ତଥା ଭୋଗବିଳାସ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ସୁଖ ତଥା ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ତହିଁର ବିଭବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୁରସ୍କାର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ଦିନରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଶରୀରରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ସବୁ ସାଧନ କରିଥିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ନିକାଶ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜୋନ 2 ପର୍ବର 28 ପଦେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ହେ ବତ୍ସଗଣ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ରୁହ, ଯେପରି ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ନ ହୋଇ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଅକ୍ଷୟ, ଅମର ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରୂପ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଓ ନିଜର କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।